अस्सलाम वालेकुम लो जी तुसीं तेरा पंजाबी चैनल तेरे सारे दा लाइक कमेंट चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਵੇ कि अलहमदुलिल्लाह सनम जवेद ਨੂੰ पक्की जमानत मिल गई है। अदालत ने कहता है कि खबरदार रहा जे होर किसी केस ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तार ना करिया जाए। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ अदालतों रिहाई ਦੇ बाद कर नहीं गई हाँ वो सीधी गई चली है जी इस्लामाबाद एहतजाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮਲੰਗੇ। हाँ उन्हें जाके दसिया कि मैं कोई डील करके नहीं आई। हाँ लगी समझ। हाँ कुछ लोग परेशान हो रहे हैं यार बड़ा प्रोटोकॉल दिता जा रहा है सारे मिल रहे हैं की चक्कर है इन्ना प्रोटोकॉल तो होर किसी ने नहीं मिलिया। तो भाई क्यों ना मिले इन्नी सजा कट्टी उन्हें इन्नी अजियत कट्टी अपनी फैमिली अपने बच्चों तो दूर रही है सिर्फ खां दे नाल वफादारी दे विच ते ओनू हुण प्रोटोकॉल ना दिता जाए सारे ना मिले उन्हें शाबाशी देन तो फिर किनू देन डिजर्व करती है और बिल्कुल ठीक प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो नाले दूजी गल है कि हुण सनम जवेद जदों बाहर आई है ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਟ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਾਈ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਨਮ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਮਾਈ ਤਲੂਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਜਨਾਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਕੱਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਗੈਰੇਜ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਮਾਈ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਸਨਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਤੇ यासमीन राशिद की जमानत का और बुशरा बीबी की जमानत का। हाँ जी क्योंकि देखो ये 3 खवातीन रह गई ने और इतना अरसा हो गया आलिया हमजा नूं जरा ना वो इमरान खान के नाल उन्हें एक तारीख रकम कर दी है वफा की। हुण देखो उन्हें भी छड्डना चाहिए बहुत हो गई। अज वो केस ही आलिया हमजा का तो असीं उम्मीद कर रहे थे दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे कि अज उन्होंने जमानत हो जाए। लेकिन अज भी जमानत नहीं की गई जो कि अफसोस की गल है दुख की गल है। लेकिन कल दोबारा केस है उम्मीद है करते हैं कि जमानत हो जाएगी। जी हाँ उम्मीद भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी कर देने हैं। रिक्वेस्ट किनू करे बंदा मामू नहीं कर सकते हैं। हाँ जी कि मामू जी हाँ मेहरबानी करो हुण हाँ छड्डो तुसी गुस्सा की एवं तुसी बैठे देखो मुल्क नूं तुसी इट्टां ते खड़ा कर दिता। बेड़े मामू जी तुसी गलत कर दिते ने कौम दे मामू ने ते मामू ने ही फिर करनी है ना शिकायत कि मामू जी देखो यार यह गलत गल है। हाँ तुसी 2.5 साल 2 साल जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है वो बस करो हुण जाओ घर चले जाओ मतलब ना भी जाओ तो अपने काम से जाओ जो काम तुहानूं आइन कानून ने दिता है। हाँ मामू जी इधरों छड्ड दिओ यार बस तुसी जो बेड़ा गर्क मेरा मतलब है कि जो तुसी करना सी हाँ यह चोरां लुटेरियां नूं मुसलत करके वो करता। चोरां लुटेरियां ने की कीता इन्हां ने खा पी के ते इन्हां ने घर चले जाना बाहर तुर जाना। इन्हां दे घर भी तो बाहर ही है ना तो बाहर टुर जाएंगे। हाँ तुसी भी वैसे बाहर ही टुर जाना तुसी किहड़ा इत्थे रहना। हाँ असी जो लोग है उत्थे पाकिस्तान के अवाम उन्होंने तो उत्थे रहना ना। हाँ उन्होंने तो एक रहम खाओ। हाँ यह कैदी खवातीन भी छड्डो तो आप भी तुसी खेड़ा छड्डो पाकिस्तान का। हाँ संभालन दिओ और न्याजी बैठा न्याजी अडियाला दे विच जिहड़ा हाँ वो मैं कहना मैं कि सांभ लेगा सारा कुछ अल्लाह खैर करेगा कौम वो नाल खड़ी है ए जान छुड़ाओ चोरां लुटेरां तो। और बाकी जनाब जी दूजी खबर मैं तुहानूं देन लगा वां हाँ वो माई दी है वो माई जी तंदूर वाली है उन्हें सफाई का काम शुरू कर दिता तो उन्हें पूरे लाहौर में कह दिता कि भाई लाहौर वालियां दा सारा पानी मैं कढ़ देंगी गंदा पानी। हाँ तो लाहौर वाले तैयारी पढ़ लो हाँ जरा भी तुहाडा कोई गटर बंद होवे कोई नाली बंद होवे माई ने बुला लो। अब माई ने बांस फड़ लिया हाँ बांस मार के माई ढक्का खोलिया करेगी। हाँ तो गंदा पानी सारा निकल जाएगा। हाँ तो साफ सुथराई गली साफ कर देगी माई ऐसे झाड़ू नाल उसे नाल ढक्का खोल दिए। हाँ उन्हें सुका के फिर झाड़ू के तौर पर यूज कर दिए तो वो बह के उड़ के कतर चली जाती है। हाँ क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं होंदा भाई बुरा टाइम भी आ सकता ऐसा करके माई ने जादू का एक रहा कोई बंगाली जादूगर है वो को माई ने लिया झाड़ू दिया
ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਸੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਸਪੇਸ। ਹਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਓਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਪੇਸ ਕਰਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰੀਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰੀਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਔਰੀਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀਲੌਗ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਵਾਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਔਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ। ਹਾਂ ਮਹਿਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਮਹਿਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੱਸੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਂ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਹਿਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੀ ਨੇ ਫਾਰਮ 45 ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਫਾਰਮ 45 ਵਾਲੇ ਮਹਿਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਾਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਟ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇੱਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੰਨਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਓਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲਿਆ ਗਾਲਾ।